وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين
هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين.
يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ما شاء الله. Ahmad Mursyid nampak dia punya kamera masih tutup. 21 others. Oh, masih ada. Magad Aqil tutup dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkur wa at-tadhkir, wa an-naf' wa al-intifa' wal ifad wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. قال الإمام الحبيب العلامة القطب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. وكثيرا ما تسمع من Bismillah. Nampak gambar itu? خلاص. وكثيرا ما تسمع من سفالة أبناء الزمان عندما يقال لهم ما لكم تتركون الطاعات وتفعلون المحرمات، فيقولون هذا شيء قد قضاه الله علينا وقدره ولا محيص لنا عنه وإنما نحن عبيد مقهورون. فهذا هو مذهب الجبرية بعينه، ومنتحله قائل بلسان حاله إن لم يقل بلسان مقاله لا فائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. ويا عجبا كيف يصدر ممن يدعي الإيمان الاحتجاج لنفسه على ربه ولله الحجة البالغة على جميع خلقه، أم كيف يرضى المؤمن لنفسه أن يتشبه بالمشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أولا يسمع ما رد الله عليهم به إذ يقول لنبيه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Kadang-kadang kamu akan kerap mendengar daripada orang-orang yang hidup di zaman ini yang mereka adalah orang-orang yang hina lagi bodoh. Mereka bila ditegur dengan dikatakan kepada mereka, kenapa kamu meninggalkan perbuatan taat? Kenapa kamu melakukan perbuatan yang haram dan maksiat? Mereka akan menjawab, ini semua adalah ketentuan daripada Allah yang sudah ditakdirkan. Tiada lagi apa-apa yang boleh kami buat. Sesungguhnya kami adalah hamba yang hanya tunduk kepada ketentuan qada dan qadarnya Allah.
Ini adalah madhab Jabariyah, kata Imam Al-Haddad. Nisbahkan orang yang bodoh, orang yang hina. Siapa mereka? Golongan Jabariyah. Kenapa mereka golongan Jabariyah dikatakan hina dan bodoh? Disebabkan mereka mengatakan bahwasanya kalau ditanya kenapa mereka meninggalkan taat, katanya sebab yang tentukan saya tinggalkan taat adalah Allah. Qada qadar Allah catat saya meninggalkan taat, jadi saya tinggalkan taat. Kalau ditanya kenapa berbuat maksiat, dia akan menjawab ini pun juga ketentuan qada dan qadarnya Allah. Kalau bukan Allah yang tentukan saya berbuat maksiat, saya tak buat maksiat. Oh, ini orang bodoh, kata Imam Al-Haddad. Menghujjah perbuatan maksiatnya yang dilakukan, taatnya ditinggalkan, yang dipersalahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendakwa kita ini majbur. Apa itu majbur? Tak ada pilihan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia. Coba manusia diletakkan di hadapannya madu dan racun, mana dia pilih? Dia pasti pilih madu, sebab dia tahu bahaya racun macam mana. Faham dong? Ada berkenaan dengan pemahaman sebahagian orang. Katanya, kata Imam Al-Haddad mengatakan, menjawab kepada mereka golongan Jabariyah, ada mengatakan, kalau mereka ini mengatakan bahwasanya perbuatan yang ia lakukan ini adalah yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang ia buat itu adalah maksiat, walaupun yang ia buat adalah mungkar, walaupun yang ia buat meninggalkan kewajiban, mereka berdalilkan Allah yang tentukan saya berbuat demikian. Maka kata Imam Al-Haddad mengatakan, kalau begitu untuk apa Allah hantarkan para rasul? Bukankah untuk memberitahukan supaya kita buat yang wajib dan tinggalkan yang haram? Bukankah untuk menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, supaya kita ambil yang hak dan tinggalkan yang batil? Bukankah untuk menunjukkan mana ma'ruf, mana mungkar, supaya kita buat yang ma'ruf dan tinggalkan yang mungkar? Bukankah itu tujuan Nabi dan Rasul diutus oleh Allah? Lalu kalau Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk memberitahukan yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang taat dan yang maksiat, untuk apa diutus kalau kita pada akhirnya mendakwa kalau kita berbuat maksiat Allah punya ketentuan, kalau kita meninggalkan taat Allah punya ketentuan? Tak ngam, tak cocok dengan tujuan diutusnya Rasul yang memberitahu, yang mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang taat dan meninggalkan yang maksiat. Ada perintah untuk kita berbuat taat, ada perintah untuk kita meninggalkan yang maksiat. Faham dong? Untuk apa juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim? Faham dong? Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perzinaan. Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Bermana hukum zina haram. Kemudian ada orang mengatakan, ya dia berzina sebab Allah yang tentukan saya berzina. Yang larang zina Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dinisbahkan kepada Allah untuk menyuruh, untuk mentakdirkan dia berbuat zina? Allah berfirman, khamar itu adalah rijsun min amali syaitan, haram. Orang minum arak. Apa sebabnya? Ya Allah yang tentukan saya minum arak. Allah yang kata itu arak haram, kenapa tentukan awak minum arak? Otaknya songsang, otaknya dah terbalik. Paham dong? Wa ya ajaban, bagaimana ada orang mendakwa beriman kepada Allah, masih dia boleh bertikai dengan dalil-dalil murahan seperti ini, sementara dalil yang datang daripada Allah adalah amat jelas. Perbuatan mereka ini tidak ubahnya perbuatan orang-orang musyrik yang mendakwa untuk membela diri mereka supaya tak salah. Mereka mengatakan
Kalau Allah berkehendak kami ini tidak syirik, maka kami tak syirik. Tapi karena Allah berkehendak kami syirik, kami pun jadi syirik. Jadi Allah dipersalahkan. Perbuatan seperti ini tak ubahnya macam perbuatan iblis. Saat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia tak mau. Ditegur oleh Allah, dia tak mau insaf. Disuruh untuk sujud, dia tak sujud. Ditegur oleh Allah karena tak sujud, dia tak insaf. Tak mengakui kesalahannya. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Iblis mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani?" Seperti mana engkau dah celakakan aku. Dia tuduh Allah pula. Yakni iblis diusir oleh Allah daripada syurga. Yang dipersalahkan oleh iblis adalah Allah. Nak tengok macam mana perangai makhluk yang teramat pelik ni. Yang buat salah dia, yang ingkar dia, yang tak taat dia, yang tak patuh dia, yang salah Tuhan. Ini bila al-hawa, hawa nafsu sudah menguasai kepada hati seseorang, maka yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Faham dong? Katanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana?" Katakan wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka yang mendakwa, kalau mereka ini syirik disebabkan oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka syirik, bagi tunjuk, bagi bukti. Apa buktinya? Kalau bukti yang ada daripada Allah Subhanahu wa taala, kitab ada, wahyu ada, nabi diutus. Buktinya kamu apa? In tattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikut prasangka, mengikut hawa nafsu, dan mereka adalah hanya merepek saja, yakni bercakap hal-hal yang tak ada nas dan dasarnya. Thumma innahu la yas'ul musyrikina idza raja'u ila Allahi أن يحتجوا بهذه الحجة الداحضة عند الله بل يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Nanti di akhirat mereka yang di dunia ini mengatakan kita ni syirik karena Allah Subhanahu wa taala yang tentukan, di dunia dia bercakap macam tu. Nanti bila kembali dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhan kami ini telah binasa disebabkan oleh kerana pilihan kami. Kami adalah dahulu orang-orang yang sesat, yang tertipu. Wahai Tuhan kami, hari ini kami melihat, kami sudah mendengar kebenaran, kami sedar, kembalikan kami ke dunia untuk kami beriman dan beramal saleh." Yang dulu kat dunia itu mengatakan dia yang menyebabkan dia berbuat syirik adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia cakap macam tu, di akhirat cakap benda lain. Faham dong? Wa'lam anna ad-du'a wal ilhaha fihi la yuqdahu fi ar-ridha bal huwa min ar-ridha. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya dengan berdoa dan merayu kepada Allah ketika berhadapan dengan sesuatu tidak menyalahi konsep ridha, bahkan berdoa itu tanda orang ridha. Kaifa wad-du'a mu'ribun an at-tahaqquq bit-tauhid wa huwa lisanul ubudiyyah wa unwanu at-tahaqquq bil-'ajzi wal-ittirar wal-dhulli wal-iftiqar. Bagaimana tidak, sementara doa itu mengungkapkan akan hakikat tauhid kita kepada Allah, dan juga lisan atau bahasa perbuatan pengabdian kita kepada Allah. Bahasa pengabdian kita itu diungkapkan dengan doa,
dan juga tanda akan kelemahan diri di hadapan Allah, tanda akan ketidakupayaan diri di hadapan Allah, tanda hinanya kita dan miskinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahaqqaqa bihadhihi al-awsaf arafa wa wasal. Siapa orang yang berjaya untuk meraih kedua-duanya ini, yakni doa dan juga ridha, maka dia orang yang tahu dan orang yang sampai, yakni maksudnya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ghayatil qurbi minallahi hasal, dan dia akan mendapat kedudukan dekat dan hampir dengan Allah. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna ad-du'a mukhul ibadah wa silahul mu'min wa nurus samawati wal ard wa inna man la yas'alullaha yaghdabu alaih. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, sesungguhnya doa itu intipati pada ibadah, senjata bagi orang beriman, cahaya langit dan bumi, dan sesungguhnya orang yang tidak meminta atau tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka padanya. Wa qala maulana jallat qudratuhu walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, milik Allah nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya. Tuhanmu juga berfirman, berdoalah padaku, aku akan kabulkan dan perkenan doa kamu. Pada bahagian ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ada menyentuh pentingnya doa walaupun kita ridha berhadapan dengan dugaan. Saat seorang berhadapan dengan dugaan dituntut dua perkara, ridha dan sabar. Ridha menerima, tidak komplain, tidak protes, tidak gelisah. Sabar adalah menahan diri dengan musibah daripada bertindak perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka dua-dua ini kena mesti ada. Walaupun orang itu ridha dengan dugaan, sabar atas musibah, tak ada salahnya untuk dia berdoa agar supaya musibah itu diangkat, agar musibah itu dihentikan. Bukanlah bermakna kalau dia berdoa kepada Allah supaya diangkat, bermakna dia tak terima musibah itu, tak ridha dengan dugaan. Tidak demikian. Karena turunnya musibah itu dengan kehendak daripada Allah, terangkatnya musibah pun juga dengan kehendak Allah. Wasilah untuk musibah diangkat adalah doa. Oleh sebab itu digalakkan untuk kita berdoa ketika berhadapan dengan musibah, walaupun kita ridha berhadapan dengan musibah. Seperti dalam ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh kepada kita untuk berdoa. Berdoalah kamu, aku kabulkan. Kalau orang sakit berdoa, ya Allah sembuhkan aku, maka dikabulkan oleh Allah. Orang berhadapan dengan wabak, dia berdoa, ya Allah angkatlah wabak ini, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tum? Wa ma waqa'a min al-Khalil alaihi salam min al-imsaki 'an ad-du'a'i hina turiha fi an-nar, innama dhalika li sirrin yakhtassu bi tilkal hal wa illa faqad haqa Allah anhu ad-du'a fi mawadhi'a adida min kitabihi bal lam yuhka an ahadin min al-anbiya akthara ma hakahu anhu fatafaqqah fi kitabillahi wastakhrij al-uluma minhu fa innaha bi jumlatiha muwadda'atun fihi la yashaddu minha daqiqun wala jalil wala jaliyun wala khafi
Qala Allah Ta'ala ma farratna fil kitabi min syai' wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Naam. Janganlah kamu pula keliru dengan apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ketika enggan untuk berdoa saat akan dicampakkan ke dalam api. Kerana keengganan Nabi Ibrahim dalam berdoa itu hanya menunjukkan rahasia yang dikhususkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia merujuk kepada kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diletakkan di satu alat pelempar untuk dilempar ke dalam api, didatangi oleh malaikat Jibril, lalu ditanya oleh malaikat, adakah kamu ada perlu daripada aku? yakni nak mohon pertolongan ke? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepadamu wahai malaikat aku tak perlu apa-apa pertolongan. Adapun kepada Allah, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah sudah tahu keadaan saya ini. Allah pun sudah tahu apa yang saya perlukan. Jadi saya tak perlu nak soal, tak perlu saya nak minta. Allah dah tahu. Yani kata-kata Nabi Ibrahim seperti ini bukan bermakna dia tak mahu meminta kepada Allah. Bukan tak mahu berdoa kepada Allah. Bagaimana dia tak mahu berdoa sementara dalam ayat-ayat yang lain berapa banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya kan? Di antaranya Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di tempat ini, di rumahmu yang diharamkan, yakni Mekah. yakni minta penjagaan kepada Allah untuk ahli keluarganya, untuk zuriyahnya. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa dalam Quran? Disebutkan oleh Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman dan subur tanamannya. Berikan rezeki kepada mereka dengan suburnya tanaman. Bukankah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ij'alna muslimin Rabbi ja'alna muslimaini. Ya Allah, jadikan kami dalam golongan orang-orang yang Kau terima amal ibadah kami, dan jadikan kami dalam golongan orang-orang muslim. Beliau dan juga Nabi Ismail. Wa min dzurriyyatina, dan berkati kepada keturunan kami. Ya Allah, Rabbana wa'b'ats fihim rasulan min anfusihim. yakni banyak doa Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam keadaan ketika nak dilempar tu oleh Namrud, enggan campakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim enggan untuk berdoa. Bukan bermakna tak mahu berdoa, tetapi ingin menunjukkan keperluannya kepada Allah walaupun tanpa berdoa. Tetap dia berdoa juga walaupun tak berdoa. Karena kata-katanya Allah tahu keadaan saya, berarti yang diperlukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah doa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Hadza menunjukkan bagaimana pentingnya doa ketika berhadapan dengan musibah. Walihada fil hadis dinyatakan antara qada dan qadar dengan doa ini ada pertembungan. Qadar Allah kepada seseorang untuk berlaku kepada orang ini begini dan begitu. Mungkin musibah, mungkin apa-apa buruk, perkara buruk akan berlaku. Namun orang tu yang ditentukan untuk berlaku sesuatu perkara buruk kerap berdoa agar supaya dilindungi daripada perkara yang buruk. Doanya dengan ketentuan qada dan qadar akan bertemu. Yang mana akan mendahului, yang mana akan menang? Adakah ketentuan qada dan qadar ataupun doa?
kata baginda Rasulullah, bila ada ketentuan qada dan qadar kepada seseorang yang buruk kepada orang itu, namun orang itu berdoa, doa ini yang akan menjadi melawan kepada ketentuan itu, sehingga doa akan memenanginya, sehingga ketentuan yang buruk itu tidak menimpa kepada orang tersebut. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak kepada ketentuan qada dan qadar yang buruk bagi seseorang kecuali doa. Doa itu yang boleh tolak. Orang akan tertimpa sesuatu musibah karena dia berdoa, doanya menjadi penolak kepada musibah itu. Paham tak? Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ada orang terkena sengatan kalajengking. Kemudian kata baginda Rasulullah, kalau kamu pagi tadi baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka kamu tak akan ditimpa sesuatu. Atau dalam yang lain, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu semua bahagian daripada benteng yang boleh menghalang seseorang daripada ditimpa musibah. Alhamdulillah, kita sampai kepada penghujung kitab ini, diakhiri pada Alam Al-Haddad. Bab berikutnya adalah khatimah, adalah penutup, dan ada beberapa wasiat yang akan kita dengarkan bersama-sama daripada Imam Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. InsyaAllah moga-moga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ridha, dan moga-moga Allah SWT sentiasa membimbing kita untuk berdoa kepada Allah SWT, karena Allah suka kepada orang berdoa, dan doa senjata bagi orang beriman. Dan gunakan doa ini sebagai benteng untuk Allah melindungi kita daripada pelbagai macam musibah, daripada COVID, daripada penyakit-penyakit, daripada perkara-perkara buruk. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada apa saja bahaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Bagaimana 50 orang berjamaah salat Jumat, dan dalam masa sama ada masjid atau surau mengerjakan salat zuhur berjamaah? Soalannya kurang jelas. Pada hari Jumat, masjid dan surau melakukan salat al-Jumu'ah, ya, baik itu dengan 50 orang ataupun dengan 12 orang. Yang menjadi permasalahan adalah yang kurang daripada 40 orang itu, karena syarat sah Jumat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, yang kuat adalah 40 orang. Walaupun ada pendapat yang dhaif mengadakan 12 orang. Jadi bila 40 orang, maka dalam hal ini salat Jumatnya adalah sah. Bagi mereka yang salat Jumat dengan jumlah 40 orang yang memenuhi syarat secara keseluruhannya, maka salat Jumatnya sah dan tak perlu lagi untuk melakukan salat zuhur. Yang menjadi pembezaan ulama, bila ada perkara yang menyebabkan salat Jumatnya tidak sah walaupun dilakukan. Seperti yang mengatakan salat Jumat wajib 40, maka kurang daripada 40 tak terpenuhi syarat salat Jumatnya. Dengan begitu tidak sah salat Jumat dengan jumlah kurang daripada 40. Ini yang berpegang kuat dengan jumlah 40. Jadi yang berpegang kepada 12, tak, salat Jumat sah. Mengambil qaul yang dhaif dengan 12 orang pun juga sah salat Jumatnya, disebabkan
dalam Al-Quranul Karim ketika diceritakan baginda Rasulullah tengah menyampaikan khutbah dan orang kemudian pergi meninggalkan Rasulullah SAW untuk membeli barang keperluan mereka, yang hanya duduk hadir bersama dengan Nabi 12 orang, dan Nabi teruskan khutbahnya. Dalam hal ini kalau tidak sah maka Nabi tak akan teruskan khutbah. Jadi dalam hal ini dibenarkan 12 orang. Namun tetaplah qaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i 40 orang. Al-ahwat bagi mereka yang mengambil ihtiyat, kalau syarat-syarat salat Jumat tak terpenuhi maka digantikan dengan salat zuhur atau diulangi dengan salat zuhur. Jadi kalau sholat Jumat tetap dilakukan sholat Jumat, bukan sholat zuhur, karena dibuat Jumat walaupun dengan 12 orang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa salah asyan zahiran wa batinan. Sir al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب